मराठी ईव्हीएम वरती कापर फोडतायत, हिंमत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतायत. काय सांगा? आम्हाला ते माहितीच होतं. जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय. आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे. ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय. मला काही त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा बोलही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा. मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाले. असं लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून देईल. मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे. मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं. आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत की बहुत प्रतिक्रिया येतात की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं. या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही. मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील. एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं. ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल. कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही. सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी. हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी. अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है. तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे. हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे. जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं. बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या. आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे. आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू. मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है. बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है. अन्य समाचारों की बात करिए तो आणंद में सीएनजी गैस स्टेशन पर ब्लास्टनी घटना सामे आवी छे. आणंदना भालेज नजीक आवेल चरोतर सीएनजी गैस स्टेशन पर वान में धड़ाका साथे ब्लास्ट थयो. ब्लास्ट थता बाजुमां उभेल कार चालक सहित अन्य व्यक्तिने ईजा पहोंची छे. वान में ब्लास्ट थता वानना कूचड़े कूचड़ा थई गया हता. रिफिलिंग करवा उभेल अन्य बे कारने पण नुकसान पहोंच्युं. जो कि सदनसीबे मोटी जानहानि थता टळी गई हती. तो ब्लास्टनी घटना बाद भागदौड़ मची हती. बाजुमां उभेला कार चालक सहित अन्य व्यक्तिने पण ईजा पहोंची छे. महत्वपूर्ण समाचारनी वात करिए. वाव विधानसभानी पेटा चूंटणीमां भाजपनो भव्य विजय थयो छे. त्यारे भाजपना विजय बाद भाजपना नेता डॉक्टर अनिल पटेलनी प्रतिक्रिया सामे आवी. તેમણે કહ્યું કે મેં પહેલા જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. विधानसभा पेटा चूंटणी में भाजपनी जीत थी है. डॉक्टर अनिल पटेल अपनी साथ है. अनिल भाई जे रसाकसी रही मतगणतरी में आखिरे भाजपनी जीत थी है. भाजपना उम्मीदवार स्वरूपजी ठाकुरनी जीत चौक्कस मैं अपना त्याज लगभग 1-1.5 कलाक पहला विश्वास व्यक्त कर्यो तो कि वाव विधानसभाનું જ્યારે અલ્ટિમેટલી પરિણામ આવશે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી નેરો માર્જિનથી પણ જીતશે. સૌપ્રથમ તો હું વાવ વિધાનસભાના સર્વ મતદારોને પ્રજાજનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું.
સી.આર. પાટીલજીના નેતૃત્વમાં અને ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એની સરકાર કામ કરી રહી છે, સંગઠન કામ કરી રહી છે, ડબલ એન્જિનની સરકારમાં જે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે, સાથે સાથે રણનીતિકાર અમિતભાઈની જે સ્ટ્રેટેજી આખા દેશમાં દેખાઈ રહી છે, એ જ બતાવે છે કે હરિયાણા પછી જે આખો મૂળ દેશનો છે, એક તબક્કે કદાચ લોકસભાની ચૂંટણીમાં એકાદ બે રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ પોતે નકારાત્મક રાજનીતિમાં ક્યાંક સફળ થઈ, પરંતુ દેશની જનતા અલ્ટિમેટલી નકારાત્મક રાજનીતિને જબરજસ્ત જવાબ આપે છે. એ વિકાસની રાજનીતિ, હકારાત્મક રાજનીતિ સ્વીકારે છે. જે પહેલાં ગુલાબસિંહ જે છે તે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ હતા ને ત્યારબાદ છેલ્લા રાઉન્ડમાં ભાજપના ઉમેદવાર જે સ્વરૂપજી જે છે તે આગળ નીકળ્યા અને આખરે ભાજપની જીત થઈ છે અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક કમલમમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર. તો ભાજપની જીત બાદ કમલમમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. રાજ્યભરમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રકારથી સ્વરૂપજી ઠાકોરની જીત થઈ છે અને આ જીત કહી શકાય કે અવિશ્વસનીય એટલા માટે પણ કારણ કે રસાકસીનો જંગ જામ્યો હતો. અંત સુધી ખબર ન પડે કે ભાજપ જીતશે કે કોંગ્રેસ, અને હવે વાવ બેઠક પર ભાજપની જીત બાદ ભાજપનો જ વટ છે તેને લઈને તમામ કાર્યકર્તાઓમાં એટલી જ ખુશીનો માહોલ છે. પછી તે અન્ય શહેરો હોય, બનાસકાંઠાની વાત કરવામાં આવે, અન્ય શહેરોની વાત કરવામાં આવે, મહેસાણાની વાત કરવામાં આવે, તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અત્યારે ઉત્સાહની સાથે ફટાકડા ફોડીને પણ આ જીત વધાવી રહ્યા છે. ક્યાંક ઢોલ વગાડવામાં આવી રહ્યા છે. કમલમના પણ અત્યારે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યાં પણ જીતનો જે જશ્ન છે તે સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે. વાવ બેઠક પર ભાજપની જીત બાદ રાજ્યભરમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો સ્વરૂપજી ઠાકોરની જીત પાછળના કારણોની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો બૂથ મેનેજમેન્ટનું જે છેલ્લી ઘડી સુધીનું કાર્ય રહ્યું છે, પ્રચાર પ્રસાર જે કરવામાં આવ્યા, અંતિમ ઘડી સુધી ગામડે ગામડે જઈને પ્રચાર કરવામાં આવ્યો, આ તમામ પરિબળોના કારણે ભાજપે બહુમતીથી જીત હાંસલ કરી છે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં મહારાષ્ટ્રના મતદાર ભાઈ બહેનોએ અને ગુજરાતમાં વાવ સીટના બાય ઇલેક્શનમાં પણ ત્યાંના મતદાર ભાઈ બહેનોએ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું માર્ગદર્શન અને કાર્યકર્તાઓએ મહારાષ્ટ્રના મતદારોમાં જે વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો એનું પરિણામ મહારાષ્ટ્રમાં મળ્યું અને ગુજરાતમાં પણ પાટીલ પણ જે પ્રકારની જીત થઈ છે તેને લઈને સંબોધન કરી રહ્યા છે. તમામ કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી એક વ્યક્તિને ત્રિપક્ષીય જંગ માટે ઊભો રાખ્યો, પરંતુ એમના કારનામા એમાં એ ફાવી શક્યા નહીં. માવજી પટેલ જેમણે ઊભો રાખ્યા હતા એમણે પાવરની વાત કરતા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના પાવરનો સ્વાદ એ માવજીભાઈને ધૂળ ચાટતા કરી દીધા. કોંગ્રેસના લોકસભામાં જીતેલા ઉમેદવાર લોકસભાના ઇલેક્શનમાં પણ સિટિંગ એમએલએ હોવા છતાં ત્યાંના મતદારોએ એમને નકાર્યા હતા, એમને માઇનસમાં રાખ્યા હતા. ત્યારે જ એમણે વાવના આ એમએલએ એમના કાર્યશૈલીથી નારાજ થઈને એમના વિરુદ્ધમાં મતદાન કર્યું હતું. આ વખતે પણ વાવના મતદારોએ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ કરીને વિકાસને મહત્ત્વ આપીને એમના વિસ્તારનો વિકાસ થાય એના માટે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અનેક યોજનાઓનો લાભ પણ એમના ઘર સુધી પહોંચે એના માટે, એમની આવનારી પેઢીનું ભવિષ્ય પણ બ્રાઇટ થાય એના માટે એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને મતદાન કરીને જે જીતાડ્યા છે એના માટે હું વાવના સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ જે જહેમત કરી એ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ અકલ્પનીય જીત મેળવી કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેના આ ત્રણેયની સામે અસ્તિત્વનો સવાલ આવીને ઊભો છે. કદાચ એમના વાવટા એ વાળવા પડે એવી સ્થિતિ છે. એ વાવટા એમના સમેટાઈ ગયા છે અને એ રીતે એમનું અસ્તિત્વ સામે આવીને ઊભું છે.
ત્યારે એમણે આમાંથી પાઠ લેવો જોઈએ કે લોકોને વિકાસમાં રસ છે, લોકોને આક્ષેપો કરીને પોતાનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચવાનો જે પ્રયત્ન થાય છે, દેશના હિતને પણ નુકસાન પહોંચાડાય એ પ્રકારના નિવેદનો થાય છે, એ દેશના મતદાર ભાઈ બહેનો ક્યારે એને બરદાસ્ત કરતા નથી, એને સહન કરતા નથી. અને એ બધાનું પરિણામ એ આજે મહારાષ્ટ્રમાં પણ જોવા મળ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના મતદાર ભાઈ બહેનોને પણ એમણે લીધેલા નિર્ણય માટે એમના આભાર માનું છું. અને ત્યાંના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અમિતભાઈ શાહ સાહેબના ગાઈડન્સમાં જે રીતે કામ કર્યું એના બદલે આટલો પોઝિટિવ માહોલ બનાવી શક્યા એના માટે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને વિશ્વાસ છે કે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશ જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એના સારા ફળ એ મહારાષ્ટ્રને પણ મળશે જ એવો મને વિશ્વાસ છે. ધન્યવાદ. સાહેબ, બટેંગે અને કટેંગે એક હે તો સેફ છે, તો આ જે સ્લોગન છે આ વખતે ચૂંટણીમાં કેટલું કામ રહ્યું છે? બટેંગે તો કટેંગે અને એક છે તો સેફ છે, આ બંને વાક્યનો અર્થ બહુ સ્વાભાવિક છે. કોઈ પણ સામાન્ય માણસ સમજી શકે છે કે જો ભાગલા પડે તો તમારી શક્તિ ઓછી થાય છે. ને એટલા જ માટે મોદી સાહેબે કહ્યું હતું કે એક છો તો સેફ છો, અને એ વાત સૌના ગળે ઉતરી છે. આ વખતે ન કોઈ બટા ઉસકે લીએ ન કોઈ કટા. અને એના કારણે એમણે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ફરી ખૂબ મોટું મતદાન કરીને જીત અપાવી છે. ધન્યવાદ.